तौकीर चुगताई साहब दी किताब है हबीब जालिब बहैसियत पंजाबी शायर। हबीब जालिब दा नां लवो तो तानू हैरत होंदी है सुन के कि पंजाबी च भी उन्होंने कुछ कम किया होया अपने ज़माने च। और इस इन्हां दा कलाम सी जिहदा नाम है कलैनी। कलैनी दे नाल हाँ रात कलैनी दे नाल तानू मुतारफ कराने वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੌकीर चुगताई साहब ने सिर्फ कराची ही नहीं, कराची तो बाहर जितना भी तुसी अगर पंजाब वाल मूव करते जाओ तो उत्थे भी बहुत घट लोग जानते हैं कि हबीब जालिब दा कोई काम पंजाबी च भी मौजूद है। तो वो सारा क्रेडिट जिहड़ा है वो तौकीर साहब नूं जांदा है। किताब बहुत बेहतरीन किताब है, एक एडिटेड वॉल्यूम है जिहदे विच मुख्तलिफ लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन सब तो वड्डा पोर्शन जिहड़ा है वो तौकीर चुगताई साहब दा अपना लिखिया होया है। और उन्होंने बहुत सारिया चीज़ां नूं डिटेल, मैं हुण बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दसांगी कि तुसी किताब नूं खरीदो और फिर उन्होंने पढ़ो। बहुत दिलचस्प मौजूआत ने जिहदे मार्जिनलाइज कम्यूनिटीज़ ते गल की गई है, जिथे औरतों के बारे गल की गई है और बहुत खूबसूरती दे नाल प्रेजेंट करते रहे ने वो मुख्तलिफ फेजेस दे विच। सो फर्स्ट पार्ट जिहड़ा है उहदे विच तौकीर चुगताई साहब ने बहुत डिटेल नाल उन्हां दे जिहड़े रात कलैनी दे विच जिहड़े टॉपिक्स ने उन्हां नूं डिस्कस कीता है और डिटेल जो बताते रहे दसते रहे कि रेजिस्टेंस ते किस तरह गल की जाती है या औरत वर्गे सेंसिटिव इशूज़ जड़े ने उन्हां ते गल कौन कौन करता रहा और किस तरह वो सेंसिटिविटी नूं कैप्चर करते रहे। उस तो इलावा दूसरा जिहड़ा पार्ट है किताब का उहदे विच बहुत सारे पूरे पाकिस्तान तो बेशुमार स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया और उहदे एक चैप्टर मैं भी लिखा। सर दी मेहरबानी है कि सर ने इस काबिल समझे और एक इन्विटेशन दिता कि उहदे ते असीं काम करके और उहदे विच शाया कराइए। सो बेशुमार लोग उहदा हिस्सा रहे। तीसरा जिहड़ा पार्ट है वो उन्हां दे वो दोस्त हैं जिहड़े नज़रियाती दोस्त कंसिडर किए जाते हैं और वो सारे लोग डेफिनेटली बहुत बेहतर तरीके नाल जिहड़े हबीब जालिब नूं समझते सन उहदे ते डिटेल तक गल कीती है। आखिरी पार्ट उन्होंने दे भाई दा एक उन्होंने छोटे भाई हबीब जालिब के छोटे भाई का एक इंटरव्यू सी उहदे बारे डिटेल नाल गल की है। वो पूरा इंटरव्यू जिहड़ा है उन्होंने छापिया है और नाल नाल दो नज़मां ने, एक जावेद सबा साहब दी, एक फाजिल जमीली दी, और बड़ी खूबसूरती दे नाल एडिटेड वॉल्यूम जिहड़ा है वो छापिया लाहौरों पब्लिश होया है। जी सर बहुत बहुत मुबारक होए तानू और बहुत खूबसूरत किताब है और इट्स वर्थ रीडिंग, यू मस्ट बाय इट। बहुत खूबसूरत किताब है और असी चाहते हैं कि हाँ एक दो तीन क्वेश्चंस भी ने मेरे दे बारे च। एक तो है कि रात कलैनी असी बार बार कह रहे हैं कि वो पंजाबी ज़बान दी शायरी दे बारे एक किताब है, तो पंजाबी बारे असी उर्दू च क्यों गल की? लाइक वो किताब जी है वो उर्दू च लिखी है, इस तरह क्यों किया तुसी? बहुत अच्छा है तुसा सवाल किया। सब तो पहले तो मैं इतने इस फॉर्मेलिटी च नहीं पैना चाहता सा, ये हो गई तकरीब ये नहीं कि खड़ो के तस्वीरें छिकने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम साढ़े कोल नहीं, इन्ना पहले भी देर हो गई। और ये किताब है मैं खुद ही दी रूनुमाई कर देना इस तरह करके एक दफ़ा वो तस्वीरें खिंचवाने की कोई लोड़ नहीं, हो गई तकरीबन रूनुमाई। सवाल जिहड़ा असल च गल है कि बहुत अच्छा है, मेरे जहन च भी सवाल आंदा सी, मैनू हैरत हुई कि लाहौर के एक पढ़े लिखे अदीब नूं पंजाबी दे नूं मैं एक बारी फोन करके पूछा कि यार वो हबीब जालिब की पंजाबी किताब दे च मैं काम कर रहा, तो वो कहने लगी अच्छा वो पंजाबी च भी लिखते सन। अच्छा ये तो मैंने बड़ा शौक होया उस तो बाद इलावा कराची दे विच क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदे सन, एक अरसा इत्थे रहे भी जो पार्टीशन तो बाद हुई थे और उन्होंने बहुत वड्डा एक हल्का सी दोस्त सन सारे, तो उन्होंने मगर सब लोगों को इत्थे भी पता सी कि वो सिर्फ उर्दू च लिखते हैं, पंजाबी च उन्होंने। फिर इस तरह होया कि उन्होंने भाई सईद परवेज़ इत्थे रहिंदे सन, उन्होंने दा कलाम हबीब जालिब साहब दा इकट्ठा किया मुख्तलिफ जगह तो और वो कलाम इकट्ठा करने तो बाद एक किताब रात कलैनी के नाम से छापया, लेकिन किसी बंदे नूं पता नहीं सी इस वास्ते करके कि वो उस तो बाद एक कोविड आ गया सी, तो उस तो पहले ही उस ते इन्नी गलबात नहीं हो सकी, लिहाजा किसी नूं पता नहीं सी कि रात कलैनी जिहड़ा है हबीब जालिब दा। हालांकि वो जो शुरू हुई सी तो सोचो कि मैं जानता सा गुरमुखी भी तो कुछ नज़मां उधर छपियां सन पारले पंजाब च,
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਵਲ ਰਾਠ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। 1-2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਛਪੇ ਸਨ ਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2013 ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਹੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ बहुत सारी चीज़ें मसलन उन्होंने फिल्मी शायरी के बारे बहुत उर्दू एक तो है तू गिना वाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है भी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, वो भी एक नज़म नूं ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋ ਕਿ ਕਮ ਲੋਕ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ 2-4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ज़ियाउल हक के हवाले दे उस दौर दे ना जुल्मत को ज़िया क्या लिखना और दूसरी। लेकिन बहुत सारी चीज़ां ये गल ठीक है अपनी जगह, जिन्हें लोगों काम किया है बड़ी अच्छी मुबारकबाद के काबिल, मगर उन्होंने बहुत सारे जो काम सी उस तो पानी फेर गया। मेरे ख्याल से काफ़ी किस तरह कोल किस तरह पहुंची है किताब रात को लेनी? सईद साहब साढ़े दोस्त सन, उन्होंने तो मशवरा किया सी जदों शुरू की सी, लेकिन मैं इत्थे नहीं सा, फिर मैं बाहर चला गया सा तो वो तकरीबन तकरीब भी नहीं हुई। बल्कि इत्थे तक कि इत्थे हबीब जालिब अवार्ड एक करवाते सन हर साल। उस अवार्ड दे एक बारी उन्होंने मैनू कहा कि तुसीं पंजाबी च मजमून पढ़ो, क्योंकि सारे वो उर्दू मजमून, तो मैं हबीब जालिब साहब की जिहड़ी शायरी सी उन्होंने पंजाबी दे विच और उन्हां दी पंजाबी शायरी दे उत्ते मैं बड़ा तवील मकाला जिहड़ा है वो पढ़िया सी, जिहड़ा बाद च उधर भी छपिया और उत्थे भी छपिया। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ठीक है। मैं ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਅਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ तमाम ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਨਾਦਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਦੈਟਸ ਮਾਰਵਲਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਮਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਡ 19th ਸੈਂਚਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਡ 90 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਬੂਰ ਅਜਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਨੇ ਨੇ। ਗੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ तमाम ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਾਫਤ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੇ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਰ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦੀਬ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1928 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਰਿਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀ। 1928 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਔਰ 1959 ਤੱਕ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ। 1949 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਅਫਸਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਫਸਾਨੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪਰਾਬਾ ਛਪਿਆ। ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ GM ਫੈਲਿਕਸ ਕਾਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। GM ਫੈਲਿਕਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹਾਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ GM ਫੈਲਿਕਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੈਥਲਿਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉਲ ਮੁਸਨਫੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਈਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਬਤਦਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨ। GM ਫੈਲਿਕਸ ਕਾਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਰਈਸ ਅਮਰੋਵੀ, ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸਨਫੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੇ तमाम ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਡਾइवर्सिटी तो बगैर जिंदा नहीं रहते मुआशरे। जी सर। सर अगर जरा कराची पे थोड़ा फोकस जी हाँ, करिए। मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा जब जी श्योर, मतलब पोस्ट आ रहा वा। अच्छा, पोस्ट विच जिहड़ी खास पाकिस्तान बनने के बाद ना ने, ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਨਾਂ बहुत नुमाया ने। कराची 'ਚ 3-4 ਨਾਂ ने। एक तो मैं GM फैलिक्स का जिक्र कर चुकिया वा, और दूसरे ਨਾਂ ने मुश्ताक इनामी। मुश्ताक इनामी साहब ने बहुत काम किया है। वो एयरफोर्स विच मुलाजिम सन, लेकिन उन्होंने पंजाबी अदब बहुत काम किया। जलालुद्दीन बेताब सन, वो टीचर सन, सेंट पॉल्स च पढ़ाते सन, लेकिन उन्होंने बड़ा कलाम है पंजाबी च। और AR नाजिम, ये 3-4 ਨਾਂ ने जिन्हों का मैं जिक्र करना चाहना वा कि जिन्हें ना सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी शायरी ते अदब च उन्हों का बहुत वड्डा रोल है। और जो जदीद साढ़े जोड़े लिखण वाले ने, अगर मैं किसी का नाम भुल जावां तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़े जे नाम लेना चाहना जी जरूर प्लीज। जोड़े साढ़े जदीद शोरा ने, अदीब ने, जिस तरह आरिफ नकीब, आयरिन फरत, प्रोफेसर आमिर जरीन, साधु लारेंस, आर्थर बर्की, बेपे अदीद, सुहेल साजिद, सिस्टर लीजा जिहड़ी सेंट जोसेफ दी प्रिंसीपल है कॉलेज दी, अफशा इरम और कनीज यूसफ, ये चंद नां ने जिहड़े अज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जी मेरा ख्याल एक मुख्तसर साडा जी 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 है मसीही कम्युनिटी दा। बिल्कुल बिल्कुल। सर ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ हाँ नहीं मैं असल च गल ये कि
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਸ਼ਫੀ ਅਕੀਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛਪਤੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਨੂਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਧੜੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਧੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਮੁਰਾਸਿਮ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤਾਂ ਛਪੀ। ਉਹ ਗੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਬਤਦਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਅਕੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਸੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਐਸਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 80 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੁਗਤਾਈ ਦੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੋ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛਪਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਭਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਤਾ ਪਾਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਡਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੋਂ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਦਬੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸਾਂ ਜਫਾਕਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹਮਾਜੈਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਮਾਜੈਤ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨਵੀਸ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਐਡੀਟਰ, ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਡਾਊਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1923 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ 900 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਕਲੀਅतें, ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਤਬਾ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਔਰ ਹੂਰੀ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਅਮਨੋ ਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਕਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ੌਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਸ਼ੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜਦੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਨਾਈਅਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਖੱਟੂਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ। ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਅਦਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਪਏ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਨਾਫ ਨੇ ਅਦਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਖਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸ਼ਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਥ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੂਫੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਣਾ
ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਰੁਖੜੇ ਹਰੀਅਲ ਪਾਤ ਤਿਨ੍ਹਾ ਪੋਥਾ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਦਾ ਇਕਸ ਮਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਗੇ ਉਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਵਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਕਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਕਾਈ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਦਬ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਟਨ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਚੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਨੇ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾजिद ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਰਜ਼ੀਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਲਿਕ, ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਜ਼ਰਾ ਵਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਦਾ ਮਲਿਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨੀਲਮ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਯੂਥ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ topic ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, 20 25 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਆਦਤ ਪਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, मैम सरवत दा, हमीद साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं तशरीफ ले आए। इजाज़त चाहने हैं, बहुत शुक्रिया तुहाडा सब दा, और बड़ी बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया।